آج کا گوجری پروگرام کارواں لے گئے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہیں تھاری خدمت میں تھارو میزبان ریاض بنانو سلام پیش کریں ناظرین امید ہے کہ تم سارا خیر سکھ نال وینگا تے اپنا من پسند پروگرام نہ دیکھ رہا وینگا جس طرح کہ تم جانے ہم اپنا مختلف پروگراموں میں مختلف موضوعات کے واسطے گل کرنے واسطے بگ بگ جڑی شخصیات میں انہوں نے مدعو کرتا رہا اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ تھارے تک معیاری پروگرام پہنچایا جائیں تم نہ ہمارا یہ پروگرام کیسا لگیں تم اپنی رائے بھی نواز سکیں ناظرین کہنا کہ کسی بھی فن نہ سمجھن کا واسطہ یہ ضروری ہے کہ اس فن کی جڑی اصطلاحات ہیں انہیں سمجھو جائے اور اصطلاحات کی حیثیت جڑی ہے کسی بھی فن یا علم کی اگر ہم گل کریں اس میں کنجی کی حیثیت رکھے اور ہماری بھی یہ کوشش رہے کہ ہمارا جڑا فنکار میں چاہے وہ کسی بھی علاقہ تے میں اور خاص کر کے جڑا چھپیا ہوا لوگ میں جنہوں نے انہوں نے ٹونڈ گئے آنی جائے تاکہ انہوں کی جڑی آواز ہے وہ ناظرین تک پہنچائی جائے اور اس سلسلہ کی کڑی نہ اگیا بداتا ماں اج جن شخصیات نہ جن فنکارہ نے ہم نے اپنا پروگرام میں مدعو کیا ہے سب سے پہلے انہوں کو تعارف کروا دوں ٹھیک ہمارا درمیان تشریف فرمائیں شبینہ غنی صاحبہ جنہوں کو تعلق جڑا ہے یہ مچھامہ ترال کا نال ہے اور مچھامہ ترال ضلع پلوامہ کے اندر پہ اور انہوں کے نال تشریف رکھیں ممتاز علی جنہوں کو تعلق دارا آرون کا نال ہے اور دارا آرون جڑا ہے یہ ضلع سری نگر کو ایک علاقہ ہے شبینہ غنی تے ممتاز علی تم ہمارا اج کا پروگرام میں تشریف لایا تھارو جی آئیں شکریہ تھارے اگر گل کروں گا شبینہ جی سب تو پہلا ہوں یہ چیز جاننا چاہوں گا جس طریقے میں تھارو تعارف جڑا ہے وہ مختصراً تے دیتو لیکن میں یہ تھارے تے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نویں ابھرتی فنکارہ ہیں تو اس فن کی دنیا میں کد آنو جی تھارو بہت بہت شکریہ تم نے پھر میں نے تہان کو ایک بار موقع دیتو بس میں اسکولنگ تو یہ سب سٹارٹ کیو تھو جب ہوں 10th میں تھی پھر اوت پہلا اسکول میں چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا رہن تھا اوت میں سٹارٹ کیو تھو تھوڑا تھوڑا پھر قوالی میں بھی کیو تھو کافی زیادہ ڈسٹرکٹ لیول تک بھی پھر اوتے تو تھوڑے تھوڑے مینا ہو گیا کہ نہ مینا اس فیلڈ میں آگے جانا چاہیے مینا کافی سارا لوگوں نے کیوں نہ تیری آواز بھی بہترین ہے پھر تیرا لنگو بھی اصل سپورٹ رہو کیونکہ مطلب اس فیلڈ میں اگر تو آگے جانا چاہے تو جا سکے تو پھر میں کہوں چلو ٹھیک ہے میں بھی جانا چاہیے اگر موقع ملا لگو میں نے اس فیلڈ میں آگے جان کو تو پھر اسے تو میں اسکولنگ تو اسٹارٹ کیا تھا ظاہر ہے نویں نوجوان فنکار ہیں ابھرتی فنکار ہیں تھارے اگے گل بھی کروں گا ہم تھاری آواز کے بچ کچھ سنا گا بھی ممتاز صاحب تھارے تے ایک چیز جاننا چاہوں گا جس طریقے ہم دیکھا اج کے اس دور کے اندر ہمارا جڑا نوجوان ہے ظاہر ہے کہ کئی ایسا فنکار میں جن کے اندر کئی صلاحیت میں لیکن چھپی ہوئی میں انہوں نے باہر آنے کو موقع نہیں مل تو ہماری یہ کوشش رہے اور اسے سلسلہ کی کڑی کے تحت آج ہم نے کوشش کی کہ تم نہ اس پروگرام میں مدعو کی ہو جائے تھرتا یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ تم نے اس اپنا فن کی جڑی شروعات ہے وہ قد کی تھی جی ریاض صاحب تھاری یہ گل سچ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنی زبان جڑی اس نے آگے پروموٹ کر سکے آگے بڑھا سکے لیکن کبھی کبھار کیا ہوا ہے کہ ہم ہمارا کار کا ہمارا جو فیملی ہے وہ ہمیں اس چیز میں سپورٹ نہیں کرتی کہ کرنا ہم کو ہمیں فنکار بننا ہے کہ ان نہ لگے کہ اس میں آگے جا کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا اس لیے تم ایجوکیشن جڑی تعلیم ہے وہ حاصل کرو یہ گل صحیح ہے کہ تعلیم جڑی ہے وہ ضروری ہے اگر کسی نے کوئی مطلب فنکار بننا ہے اس کے نال اگر وہ تعلیم حاصل کرے گا اس کے نال اپنا فن جڑا وہ چلاوے گا وہ اس فن مطلب کافی زیادہ ابھر سکے اپنی زندگی جڑی ہے وہ نکھار سکے ظاہر ہے تھن اگے گل ہم مزید بھی کریں گا لیکن کوشش کریں گا کیونکہ جس وقت بھی ہمارے درمیان کوئی فنکار رہے نا ہمارا جڑا ناظرین بھی ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کی آواز میں کچھ نہ کچھ سنی جائے اور خاص کر کے جس وقت نواں نوجوان فنکار میں تو انہوں کی آواز کے بیچ زیادہ ہی کشش رہے لوگوں نے کہ کچھ نہ کچھ سنی جائے شبینہ جی تے
سب تو پہلے کہ سنائیں گے ہمارا ناظرین؟ جی ایک گوجری گانوں سناؤں گی جو نذیر احمد نذیر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، وہی پیش کروں گی. جی. پی دیکھوں تیرا راہ سجنا، پی دیکھوں تیرا راہ سجنا، تو بیلو بیلو آ سجنا. پی دیکھوں تیرا راہ سجنا، پی دیکھوں تیرا راہ سجنا، تو بیلو بیلو آ سجنا. شیشہ جوڑوں گی، اتوں دن نہ لوڑوں گی، قد ٹوٹا شیشہ جوڑوں گی. تیری مرضی پیو بلا سجنا، تیری مرضی پیو بلا سجنا، تو بیلو بیلو آ سجنا. پی دیکھوں تیرا راہ سجنا، پہ دیکھوں تیرا راہ سجنا، تو بیلو بیلو آ سجنا. ظاہر ہے بہت خوب. جس وقت کوئی بھی فنکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس نے اپنی ایک خوبصورت آواز کے نال جو ہے نوازی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ اس آواز کو جو ہے فائدہ بھی چاہ سکتے ہیں، اور اس فن کی دنیا کے اندر آ گئے اس آواز کے اندر ایک نکھار جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے. ممتاز جی، ظاہر ہے کہ میں پہلے ہی عرض کی ہو کہ ہماری ہمیشہ جو ہمارا ناظرین ہوئے ان کی کوشش رہے کہ فنکار کی آواز کے بچ کچھ سنیں جائے. تھاری حالات زندگی کے اوپر بھی گل کریں گا مزید اگے، لیکن کہ سنائیں گا سب تو پہلے ہمارا ناظرین؟ سب تو پہلے ہم ایک غزل ہے منشا خاکی رنگی بھائی، امید ہے کہ تم پسند کریں گے. من لے منشا میری بھی تو کدے، من لے منشا میری کدے، من لے منشا میری بھی تو کدے، من لے منشا میری کدے، چکھ لے اترو سارا میرا چکھ لے اترو سارا میرا اپنا، آسمان کا تارا میرا اپنا. ظاہر ہے جس وقت ہم کسی بھی شاعر کی گل کریں اس نے اپنا ایک قسم کو ہم یہ کہیں کہ رت نچوڑی ہوئی ہے ان حرفاں کے اندر، اور ایک درد بیان کی ہوئی ہے اپنا ایک انداز کے نال. ممتاز تو یہ چیز پوچھنا چاہوں گا، کدے کدے گاتا گاتا کسی شاعر کو کلام جڑا ہے اس کا جو وہ درد ہے، کدے کدے ایسا بھی لگے گاتا گاتا اپنا درد محسوس ہے، اپنا درد کی رگ جڑی ہوئی جاگ جی. جس ٹائم ہم کسی شاعر کو کلام پڑھا ہمیں اس کلام پڑھتا ہمیں سمجھ آ گئی جائے کہ اس نے مطلب کوئی بھی جو شاعر ہے وہ اس نے آپ کو کلام جو لکھی ہوئی ہے وہ اس کی زندگی کے مطابق ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ دور جو ہے وہ گزرے ہوئے ہے. اس کے بعد اس کلام نے ہم اسی طریقہ پر کمپوز جس نے ہم کہا اسی طریقہ پر اسے طرز پر گاؤں. کدے کدے ایسا لگے کہ شاعر نے فنکار کو درد بیان کی ہوئی ہے، کدے کدے اپنا درد محسوس ہے. جی بالکل، کیونکہ جڑی زندگی ہے زندگی میں کچھ ایسا دور گزریا ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شاعری اپنی زندگی کے نال جڑی ہے
कंपेयर कर सकां जोड़ सकां। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਥਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਗਾ ਸ਼ਬੀਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਖਾਸ करके अगर हम फन की गल करा हमारा जरा लोग में ये दी इलाके के अंदर रहे इनका को उतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं होती कि ये अपना पेशा ना या किसी भी तालीम ना भी आगे बता सकें लेकिन फ़न की अगर हम गल करें वे चीज़ भी दस्तियाब नहीं होती वे असलाहत भी दस्तियाब नहीं होती जिनके ज़रिए इन फ़न को जो है वो इजहार कर सकें किस किस्म की परेशानी आए कदे कदे परेशानी भी आए इस फ़न आगे चलाता हूँ। बिल्कुल परेशानी भी आए फिर उस परेशानी ना उस मतलब किस तरह फेस करके बंदो आगे चले वो भी एक मतलब कि बंदा की जिंदगी में एक एक्सपीरियंस आ जाएगी मतलब मैं किस तरह इस मतलब इस फील्ड में आगे निकलने किस तरह कोशिश करांगा तो उस तो बाद होगा कि मतलब काफी सारा लोग होए जो इस फील्ड में आना पसंद नहीं करता होता तो मतलब हम अपनी कल्चर की गल करांगा कि मतलब काफी सारा लोग होए जो ना यो भी लगे कि ना ये हमारी लड़कियां वास्ते ठीक भी नहीं बल्कि इसो नहीं करना चाहिए मतलब जो अपना टैलेंट है वो आगे दसना चाहिए और यो दे मारो अपना कल्चरल है तो इसमें यो अपना कल्चर में है तो यो इसमें अपना रिप्रेजेंट करना तो इसमें तो बिल्कुल शर्मान की कोई गल नहीं होती फिर उसमें जो मुश्किलात आए वे मुश्किलात फेस कर गए हाँ जिंदगी में हर एक बंदा ने मुश्किलात आए हर एक काम में मुश्किलात आए मगर फिर वे मुश्किलात फेस करके आगे जानो मतलब वो एक अलग ही मज़ो है उसमें उस जिंदगी में भी एक अलग ही मज़ो हो जाए तो हूँ यही कहूँगी कि मतलब आना चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जे थारे में जे टैलेंट है ज़ाहिर है वो दसना चाहिए जिस वक्त पहला फन की शुरुआत की कार आला ने की कार आला को क्योंकि मतलब उसो यू भी नहीं रहो कि मतलब उन्हें पहला मैंने सपोर्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा मैंने डेरा आला ने काफ़ी सपोर्ट किया कि तू जा 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 उस तो बाद क्यों हो कि थोड़ा पढ़ाई ना भी मसरूफ हो गया तो फिर उनने भी उतना नहीं क्यों कि ना तो कार क्यों पढ़ाई भी जरूरी है जिंदगी में टाइम भी उम्मा भी देना जरूरी है तो फिर काफी टाइम मतलब बीच में ब्रेक ले लिया तो फिर जिस टाइम कॉलेज में मैं कहने का मकसद है कि कार वाला ने कैसी सपोर्ट रही जी बिल्कुल असल सपोर्ट रही मेरा कार वाला ने असल सपोर्ट यानी कि उन्हें या किसी किस्म की अड़चन नहीं आनी कि ना बिल्कुल नहीं शबीना ने इस तरफ नहीं जानो नहीं मेरा डेरा हालांकि मैंने सपोर्ट रही हमेशा हमेशा मेरा वालिद ने मेरी अम्मी ने मेरा भाइया ने मैंने हमेशा सपोर्ट ही की है तो फिर आगे क्या सुनाई जी अगर मंशा खाकी साहब बोलूंगा एक कलाम है वो इस सुनाऊंगी सावन की धुंधली राता एक थारी याद सतावे मिना कम बैस गया जा टोकामा इत थारो हिजर तड़ पावे मिना सावन की बिजली कड़के मरो दिल तड़पे पर शर्म की मारी कह ना सकूं बिजली कड़के मरो दिल तड़पे पर शर्म की मारी कह ना सकूं यूं लिशके काली राता यूं लिशके काली राता मुझ थारी याद सतावे मिना सावन की हो हम की जन मांगा संगिया हम मर के बिना बिछड़ांगा हम की जन मांगा संगिया हम मर के बिना बिछड़ांगा जद कूके कोयल समझू जद कूके कोयल समझू कोई अपनों के बुलावे मिना सावन की
उड़कागा तिन्ना चूरी दियो मत माही मेरो मिल जावे मिना आ आ उड़कागा तिन्ना चूरी दियो मत माही मेरो मिल जाए मिना इत मेरो खाकी कोल होवे इत मेरो खाकी कोल होवे कोई मीठो गीत सुनावे मिना सावन की धुंधली रातां मां थारी याद सतावे मिना सावन की हो बहुत खूब। जिस तरीके ना हम देखा जाहिर है कि एक शायर ने कोई कलाम गाए हुए है, फिर जी। उसकी एक तर्ज बनानी पे है, तो कोई रहनुमाई भी करे या फिर अपना तरीका का नाल देख लें कि किस तरीका नाल इसने गाणो है? ना जी, मतलब पहला उनका शायर ने लिखो हुआ है, इतना प्यार ना है, इतनी दर्द ना लिखो हुआ है, फिर उसना ऐसा ऊपरों ऊपरों हम ले लेंगे वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उनने भी कोई मेहनत ला गया अपनी वो लिखो हुआ है, काफी टाइम ला गया लिखो हुआ है, फिर उस तो बाद उसकी तर्ज बनानी उसने भी काफी टाइम लगा, मतलब कि इसकी तर्ज ये तो उमा ना हो लोड़ी थोड़ी गलत, मतलब थोड़ा नाजरीन ना इसो ना वह क्यों रंग चढ़ना चाहिए। रंग भी चढ़े लोड़ी उसमें कि काय गीत है उसमें कितनी सज धज के गानी है, तो उसी तरह मतलब मेहनती ना, मतलब ताकि इसमें थोड़ा ना रहनुमाई की जरूरत पड़े या फिर अपना तरीका नाल नहीं, लिखना? रहनुमाई की जरूरत जरूरी है, रहनुमाई होनी चाहिए। खैर थारे नाल अगे गल भी करांगा हम, तो और भी मजीद थारे कोलों भी सुनने की कोशिश करांगा। मुमताज साहब, जिस तरीके नाल हम देखा जाहिर है कि इंसान ना जिंदगी के अंदर कई मसाइल में कई मुश्किलात में और फिर फन ना जारी रखनो और इसका वास्ते फिर ये चीज़ जी इसका जरूरत आई अगे बढ़ाने वास्ते वे लियाने थारे तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिंदगी अगर थारी जिंदगी की हम गल करें तो घर के अंदर कौन कौन है? घर के अंदर मेरा भाई है, मेरी बहन है और वालिद मोहतरम है तो वालिदा मोहतरमा है। कार का किस कैसी सपोर्ट है फन आगे चलाने? कार की सपोर्ट मतलब कार के जड़ा पूरी सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम तो मैंने इस चीज़ को शौक था, उसके बाद मैं कॉलेज गया, मैं म्यूज़िक में फिर ग्रेजुएशन भी की थी, उसके बाद वोकल भी किया था, तो इंस्ट्रूमेंट भी किया था, उसके बाद कार का मैं फुल सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरा अलग जो पेशा है वो उस्ताद को पेशा है, उस्ताद का पेशा के नाल ना मैं सिंगिंग जी है वह जारी रखी हुई है। उस्ताद को पेशा मतलब किसी निजी इदारा के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर? प्राइवेट स्कूल के अंदर हम पढ़ाना था, उसके बाद हमने आप को एक इदारा खोली हुई है जिसमें हम ट्राइबल का बच्चा ने पढ़ाना। अच्छा, 3 साल हो गया हम आप इदारा चलाने लगा। अच्छा, आपको इदारा है तो उसका नाल नाल फन ना भी फन के ना भी हम मतलब बराबर इसना भी वक्त देने लगा। मोहब्बत है फन के ना बहुत ज़्यादा अपना मोहब्बत है, अपना गोजरी कल्चर के नाम है, क्योंकि हम कितने भी जहाँ था कॉलेज में जहाँ था यूनिवर्सिटी में जहाँ था कुछ लोग ऐसा था कि वे शर्मावे था अपनी गोजरी लैंग्वेज ना प्रेजेंट करता लोगों ने आगे दसने वास्ते, लेकिन हमने इस चीज़ को जो कॉलेज हो गया यूनिवर्सिटी हो गई उसमें हम परफॉर्म कर रहा था, उसमें हम जाके कल्चर प्रोग्राम कर रहा था, हम ये सोचा था कि हमारी गोजरी लैंग्वेज जी है वह आगे आगे चलनी चाहिए। कदे कदे ऐसा भी है कि कदे किसी परेशानी के अंदर इंसान मुब्तला है, फिर एक जज्बात से जाग चल गाल परेशानी मतलब अगर परेशानी हर जिंदगी में हर किसी ने परेशानी हुई है कदे न कदे, लेकिन उस चीज़ को म्यूज़िक के नाम मिलने लग तो कोई वास्तव होना चाहिए। म्यूज़िक एक इंसान कदे कदे दर्द कदे कदे ऐसा है कि अंदर जो अबड़ास है ना जिस नाम का दर्द जाहिर करने वास्ते इसको सहारा ले बहुत ज़्यादा। अगर कुछ भी मतलब मुश्किलात में ज़िंदगी में हम म्यूज़िक को सहारा लेगा सारो दर्द जाहिर है ना, तो फिर दर्द का नाल म्यूज़िक को ताल्लुक बन जाए बहुत ज़्यादा। खैर आगे क्या सुनाएगा? आगे हम एक गोजरी गाना क्या वही
ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਐਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੂਗਾ यानी कि गाता गाता अपना ऐसा लगता हुआ है कि दर्द की जड़ी भी तार है उनना कोई छेड़ रही है जी। हमने जेड़ो मतलब आज तक जिसने भी सुने हमने ये कहें कि थारी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है कि हम अगर थारी आवाज़ सुना ऐसा लगे कि थारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुजरा लगे ऐसा लगे, लेकिन उतना कुछ है नहीं। आवाज़ जी कुदरत ने दी है या बचपन तो ऐसी है दर्द भरी है। दो चीज़ में एक तो है किसी को कलाम जो है वो दर्द भरे हुआ है और उसका नाल नाल जिस वक्त एक दर्द भरी आवाज़ जी है उसका नाल मिल जाए कितने न कितने उसको जो वो जायको है ना वो बिल्कुल बदल जाए। तो कलाम किसी को हुई है, जाहिर है कि दर्द किसी ने बयां की हुई है, लेकिन तब ना कदे कदे ऐसा मेरा ख्याल में लगे कि तम अपनों वो दर्द समझे उस कलाम ना कि अपना जरा दर्द की तार जड़ी है कितने न कितने उनना छिक लगे। बिल्कुल जी शायर है शायर ने मतलब अपनी जी एहसास है उस शायरी में लिखा हुए हैं उन एहसास ना हम और ज़्यादा दर्द मतलब अपनी दर्द भरी आवाज़ ना गा के उसने और सजा के मतलब अगे अपना लोगों तक जरा गुजर लोग के उन तक पहुँचाने की कोशिश कर। बहुत खूब शबीना जी, जिस तरीके नाल देखा जाहिर है कि हम अगर फन की दुनिया की गल करा एक माजी वै तो पुराना वक्त वै तो हमारा जरा लोग है वे जाहिर है कि प्रोफेशनल हिंदी नहीं था, लेकिन कार बैस का है ना बांडी टारा बैकंग अंदर वे कुकू मायो ये सारी चीज़ जनी अपना तरीका का नाल इसने गाई था कोई उस्ताद नहीं है तो ये चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि कल्चर ना जिंदो रखे हो तो। लेकिन उसका नाल नाल आज की अगर हम गल करें जदीद दौर है वक्त बिल्कुल बदल गया है, फिर म्यूजिक आ गयो उसका नाल फिर ढोलक आ गयो, लेकिन आज एक और दौर है कि लिखा पढ़ा जरा लोग आए देखें कि प्रोफेशनल होना बड़ा लाजमी है, डिग्री भी हासिल करनी जरूरी है ताकि एक प्रोफेशनल तरीका का नाल इस फन अपनाया जाए। तुमने क्या लगे कि एक फनकार को प्रोफेशनल होना कितना जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है फनकार को प्रोफेशनल होना, क्योंकि तुमने पता है आजकल का जरा मतलब जरा पिछला दिन में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है गोजरी कॉन्फ्रेंस में बड़ा बड़ा अदीब शायर आए हैं सुनने वास्ते काफ़ी यो उसमें असल भी होयो और हमारा बड़ा बड़ा शायर आया था उसने सुनने वास्ते, तो उन्हें का हवाला ना इंसान कहो कि मतलब फिर काफ़ी देखे हुए हैं कि ये बंदो किस तरह गाए किस तरह इसकी ट्यूनिंग किस तरह मैच हो लगी कि नहीं होती, तो उस हिसाब ना कहा कि मतलब जिस बंदा जिसना पतो ही नहीं हो पहला जमाना का जब लोग था वे बस उनके क्यों तो अपना कल्चर जिंदा रखने वास्ते वे करें था गाएं था चलें था उस तरीका ना करे था, मगर आजकल का जमाना में देखो जाए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया जाए, काफ़ी ज़्यादा इस पर देखो जाए, तो उस हिसाब ना कि एक बंदा को प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, किसी फील्ड में वो है मगर उसको प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, खासकर म्यूज़िक की फील्ड में उसको प्रोफेशनल होना ज़रूरी है ताकि उसमें पता चल सके मीनक कि तू के करना कि तू किस तरह बजाना कि तू किस तरह चाहना के करना है। ज़ाहिर है कि ज़रूरी है, थारा कहने का मकसद है कि एक फनकार को प्रोफेशनल होना ज़रूरी है जी। तो जिस तरीका नाल हम तमने सुन रहा था तमने अलग अलग तरीका नाल गायो, थारी एक अपनी आवाज़ है, अल्लाह ताला ने उन्होंने एक अपनी आवाज़ नाल नवाजो है, जाहिर है कि अलग अलग प्रैक्टिस भी करता रहेगा। तो एक साथ अगर हम या कहें कि कोई गानों है तो वो तुम गा सकें तो हमारा प्रोग्राम में तशरीफ लाया, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का आखिर का पर एक साथ थारो एक गानों हो जाए, थारो शुक्रिया भी अदा करो आने वास्ते कोशिश करेंगे कि एक साथ थारो एक गानों हो। जी जी एक माया गोजरी माया चली
हाले